नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 30 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आज सुभद्रा योजना को नहीं गुरुत्वपूर्ण घोषणा कले उपमुख्यमंत्री। अन्यपटे विधानसभा चली अनेक नुआ योजना संपर्क में घोषणा करा जायछि। यह सहित स्कूल पिलांकु नहीं मध्य गुरुत्वपूर्ण सूचना रही। म्यांमार भूमिकंप ठारू आरंभ कर पाणीपाग पर्यंत बड़ खबर रही। तेबे आसंतु आज सकाळ 25टी खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, ओडिशा आसबे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नाडा। ओडिशा गस्तरे आसुचंती भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नाडा। एप्रिल 12 तारिख में ओडिशा आसबे नाडा। तेबे नाडांक गस्त संपर्क में भाजपा एमपी सुकांत पाणिग्राही एने सूचना देइचंती। तेबे एही गस्त समय रे विभिन्न सरकारी प्रकल्पर उद्घाटन करने सहित भाजपार सांगठनिक कार्यक्रम रे जोग देबे। तेबे एही समय रे राज्य भाजपार सांगठनिक कार्य रे नाडा जोग देबा सहित सबुठार बड़ कथा है कि नाडांक गस्त पर राज्य भाजपा नुआ सभापति नाम घोषणा करिपारे। एप्रिल 14 पर राज्य सभापति नाम घोषणा होई पारे बोली चर्चा हेउची। परवर्ती खबर, 30 जिले में हेब मिशन शक्ति भवन। पूर्व सरकार गुड़िक महिला भुआ बुलाउथिले एने कहिचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। यह सहित से कहिचंती कि आमे सुभद्रा योजना करिचु महिला मानक पई। यह सहित राज्य में 2 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि होईची। आउ 10 लाख लक्षपति दीदी राज्य में सृष्टि कराजिबो। अन्यपटे 30 जिले में जिला स्तरीय मिशन शक्ति भवन निर्माण कराजिबो। प्रत्येक भवन लगी 1 कोटी टंका खर्च कराजिबो। पंचायत स्तर में 1888 महासंघ कार्यालय निर्माण कराजिबो। प्रत्येक कार्यालय पिछा 30 लाख टंका प्रदान कराजिबो। ओडिशा रे पर्यटनर प्रचार प्रसार लगी 2025-26 आर्थिक वर्ष में 176 कोटी टंका खर्च दाबी करा जायथिबा उपमुख्यमंत्री कहिचंती। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री। सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती रे बाद पड़िचंती राज्यर 1,83,785 महिला। विधानसभा रे विधायक मनमोहन रांधारी प्रश्न रे उत्तर रखिचंती। आउ एभली तथ्य देइचंती उपमुख्यमंत्री तथा महिला शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिड़ा। मंत्री तथ्य अनुसार राज्य सरकार वर्तमान सुधा मोट 1,65,877 हिताधिकारी प्रथम किस्ती रे 5,032 कोटी 93 लक्ष 85 हजार टंका प्रदान कर सारिचंती। तबे बाकी जो महिला माने अछंती सेमाने मध्य सुभद्रा योजनार टंका पाइबे। जो माने बाद पड़िचंती सेमाने मध्य टंका पाइबे। अन्यपटे जो मानकु वर्तमाने मार्च मास सुधा 21 वर्ष पुरिला सेमाने मध्य सुभद्रा योजना पई आवेदन करि परिबे। सेमाने मध्य नेक्स्ट किस्ती रे 5,000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर, जंत्रणा देव जगा दर्शन कहिले मंत्री। पुरी रे एबे सरीबनी भक्तों जंत्रणा। विलम्ब हेब श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन व्यवस्था। विधानसभा रे एने सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विधानसभा रे उठिला श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन प्रसंग। बीजेडी विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन को नहीं गृह रे प्रश्न पचारिथिले। तेबे यार उत्तर रे मंत्री कहिचंती परिचालना कमिटी रो अनुमोदन लोड़ा रहिछि। नूतन कमिटी गठन ही राम्प और काठ बैरिकेड संस्थापन को अनुमति देव। अनुमोदन पर धाड़ी दर्शन व्यवस्था कार्यकारी हेब। एही धाड़ी दर्शन व्यवस्था कार्यकारी करने को श्रीमंदिर विभिन्न सेवायत निजोग एवं सेवायत प्रतिनिधि सहित आलोचना होईची। परवर्ती खबर, आज खोलिबो जया होटेल। आज खोलिबो विवादीय जया होटेल। खासी मांस तरकार रे गोमांस मिसाई अभियोग रे मार्च 7 रे सील करिथिला प्रशासन। जया होटेल खोलुथिबारु एथिपाई पुरी प्रशासन पक्षरु पुलिस प्रशासन पक्षरु सबु प्रकार सुरक्षा बंदोबस्त करा जायछि बोली शुक्रवार दिन राज्य सरकार पक्षरु हाईकोर्ट को अवगत करा जायछि। एही घटना रे जेउ दुर्वृत्त वीडियो भाइराल करथिले सेमानकु खोजी बाहर करबा को हाईकोर्ट पुरी एसपी को निर्देश दैचंती। तबे एही आधार रे वर्तमान रो सुनानी सुधा एक रिपोर्ट सत्यपाठ जरिया रे रखिबा को हाईकोर्ट कहिचंती। आसंता एप्रिल 17 तारिख रे एही मामलार परवर्ती सुनानी करा जिवो। परवर्ती खबर, जगतसिंहपुर जिले में प्रतिष्ठा हेब मेडिकल कॉलेज। गृह रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा। जगतसिंहपुर वासी खुशी खबर। मेडिकल कॉलेज घोषणा को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देइचंती। जगतसिंहपुर जिले में प्रतिष्ठा हेब मेडिकल कॉलेज गतकाली एने घोषणा करिचंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, खरा पाई मार्गदर्शिका जारी है। वर्तमान राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। राज्य
ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ରେ ରହିବ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବରଫ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ORS ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ରଖାଯିବ। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପଥରେ କିଓସ୍କ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିବ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି, କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବିବାଦ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁଟିବ ବୋଲି ଗୃହରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ 100 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ରିହାତି ଦରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କୋରାପୁଟରେ 27,410 ଏକର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଯେଉଁଠି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ହେବ 2025। ଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁମାନଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତରେ ହେଭି ୱେଭ୍କୁ ନେଇ 2 ଗୁଣ ହୋଇପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନରେ 10ରୁ 12 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଲୁପ୍ ଚାଲିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ, ପଡ଼ି ରହିଛି ଅନେକ ମାମଲା। ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ଏକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି 2024-25 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 2,869ଟି ମାମଲା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ସେହିପରି 2024-25ରେ 1,910ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ 1,803ଟି ମାମଲା ବିଚାର ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 450ଟି ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 309ଟି ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 206ଟି, ଏହା ସହିତ ପୁରୀରେ 210ଟି ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ? IAS ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଅବସର ନେଲେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ସୁଜାତା ବି ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ସୁଜାତା ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ବୟାନ ରଖିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 4 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା। 4 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଦିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ 2 କିମ୍ବା 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପଟେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ନେଇଛି 52 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦରୁ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଏହା ସହିତ ମଦରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଏ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଦ ପିଇ 52 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ସେହିପରି 2024ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଦରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପରିମାଣ ହେଉଛି 7,765.14 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଲି ଟୋପା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 2 ସଦସ୍ୟ ଜେଲ୍ ଗଲେ। ଖଜା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ମାମଲାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ ଉଭୟ ହେଲେ ଗୋଖାସାହିର ପିଣ୍ଟୁନା ବେହେରା ବୟସ 27, ବଳିଆ ବେହେରା ବୟସ 24। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି IIC ଗୋକୁଳ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା।
କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ନବମ ଦଶମ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲର ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଏଣିକି ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଅଣ୍ଡା। ଗତକାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ, ବୁଧବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯିବ। ମଙ୍ଗଳ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡ଼ୁ ମିଳିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହେଲମେଟକୁ ନେଇ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହନ ସହିତ 2ଟି ISI ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଲମେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଅଟୋ ମିଟ୍ରେ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ଯିବ, କହିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଶନିବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତରେ କଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ କିଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ଷକୁ 8 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦେବା କଥା, ଏହାର ହିସାବରେ 88 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣାନଗର ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଆଜି ଏଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ରାଜ୍ୟର 50,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 3200 ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସାପ ଜବତ, ଚେନ୍ନାଇରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସାପ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିମାନରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ସାପ, ଏହା ପୁଣି ବିସ୍କୁଟ ଡବାରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ 9ଟି ସାପ ସାଙ୍ଗକୁ କଇଁଛ, ଗୋଧି ଏବଂ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଚେନ୍ନାଇ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ। ତେବେ ଚେନ୍ନାଇର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ସିଟି ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 16 ମାଓବାଦୀ ସଫା। ଛତିଶଗଡ଼ କୁସ୍ମା ଜିଲ୍ଲାର କରେଲାପାଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 16 ମାଓବାଦୀ। ତେବେ ଜାରି ରହିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। 2 ଜଣ ଯବାନ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 16 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10,000 ଛୁଇଁପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ମ୍ୟାମାର ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 7.7 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମ୍ୟାମାରରେ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 674ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,670କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ କହିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ପାର କରିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ଏବେ ବି ହେଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଧୁ ଭଳି କାନ୍ଧ ଦେଲା ଭାରତ। ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଭାରତ ସମେତ ଚୀନ, ବାଂଲାଦେଶରେ ବି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଢାକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତର କୋଲକାତା, ଏହା ସହିତ ମେଘାଳୟ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମ୍ୟାମାର ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ 15 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ତମ୍ବୁ ସାଙ୍ଗକୁ କମ୍ବଳ, ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଟ୍ ଏବଂ ସୌର ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତ ପଠାଇଛି ମ୍ୟାମାରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଉ 2% ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମିଳିବ।
ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 55% ଛୁଇଁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସହାୟତା ଅତିରିକ୍ତ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ 2025 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 90,980 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୂପା ଦର 3000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ରୂପା ଦର ଗତକାଲି 1,14,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।